میں ہمارے خلاف درخواست دے دے کہ ہم نے غلط بیان الفی جمع کیا ہے، کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اور لاشیں بھی آپ نے غائب کی، گمشدہ افراد ابھی تک واپس نہیں آئے اور آ کے ایوان میں ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بار لاشوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں نمبر بتا دیں کہ وہ 1200 ہے یا 12 ہے یا 10 ہے یا 11 ہے، کیونکہ ان کو خود نہیں پتا۔ اور یہ جو بار بار ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ جھوٹ تب بولا جاتا ہے جب آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا ہوتا۔ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی، الیکشن چور بھی تھی، مینڈیٹ چور بھی تھی، اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے۔ یہ سب کو موقع ملے گا، آپ یہ غیر جمہوری رویہ نہ رکھیں اسمبلی میں، آنریبل ممبر سے ہے، آپ رولز کو وائلیٹ نہ کریں۔ اگر آپ نے بولنا ہے، اسی طرح آپ نے ایکسپریس کرنا ہے، تو پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ جی زرتاج گل صاحبہ آن پوائنٹ آف آرڈر بول رہا ہے تو جائے عدالت میں ہمارے خلاف درخواست دے دے کہ ہم نے غلط بیان الفی جمع کیا ہے۔ زرتاج گل صاحبہ کو بتائیں، وہ گمراہ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اور لاشیں بھی آپ نے غائب کی، گمشدہ افراد ابھی تک واپس نہیں آئے اور آ کے ایوان میں ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ ایک بیانیہ بلڈ کرتے ہیں کہ یہ لاشیں، اگر یہ واقعہ اصل ہوتا تو یہ 1 نمبر پہ بات کرتے، ان کے 10 رہنما 10 نمبر نہ دیتے کہ جتنی لاشیں گری ہیں یا اتنی گری ہیں۔ قوم کے جو مسائل ہیں اسپیشلی، چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے، چونکہ انہوں نے سانیہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا، حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہیں گولیاں ماری تھی، تب بھی کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ کے جو مسائل ہیں اسپیشلی، چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے، چونکہ انہوں نے سانیہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا، حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہیں گولیاں ماری تھی، تب بھی کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے۔ اس کے بعد 26 نومبر کو اسپیکر صاحب 26 نومبر کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے، وہ نہتے لوگ تھے، اور وہ وہاں پہ ڈی چوک میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت ہے ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی۔ ہم پوچھ صرف یہ رہے تھے کہ گولے کس نے چلائی ہے، اس کے بھی ڈینائل میں چلے گئے۔ پھر یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا گیا، یہ چاہتے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہ کرے۔ اسپیکر صاحب، اس سانحات پہ جو انہوں نے کہا نا ابھی کہ ہم آپ کو ڈینائل، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں، میں ذرا ان کو نام پڑھ کے سناتی ہوں، یہ جتنے مرضی سمن بکمن ہو جائیں، فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑنا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی، الیکشن چور بھی تھی، مینڈیٹ چور بھی تھی، اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے۔ یہ ذرا سنیں اسپیکر صاحب، سردار شفیق لونڈ جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے شہید ہو گیا، انیس ستی شہید جس کا مری سے تعلق ہے شہید ہو گیا، عمران عباسی شہید جس کا ہری پور سے تعلق ہے شہید ہو گیا، محمد الیاس شہید اور اکزئی جو کہ کوہاٹ سے تعلق ہے وہ شہید ہو گیا، ملک صدر علی شہید جس کا مردان سے تعلق ہے شہید ہو گیا، محمد علی شہید جس کا 4 صدر سے تعلق ہے شہید ہے، عبدالرشید شہید قلعہ سیف اللہ سے اس کا تعلق ہے سر شہید ہو گیا، احمد ولی شہید جس کا پیشین سے تعلق شہید ہو گیا، تاج الدین شہید 4 صدر سے، عبد القادر شہید ایبٹ آباد سے، طارق خان شہید شانگلہ سے، مبین ملک شہید جس کا تعلق سر ایبٹ آباد سے ہے۔ اب سر یہ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں کہ جی کوئی شہید نہیں ہوا، میں نے ان کو جو ہے یہ سر آپ بھی شاہ ہیں، ہم سب مسلمان، وہ ہمارے لیے نا بہن بھائی نہیں رہتا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے مسلمانوں نے کناتے اس کو قبر کے نیچے مٹی کے نیچے دینا ہوتا ہے۔ سر یہ تو اس قدر بے حس حکومت ہے، اس قدر بے شرم بے حیا حکومت ہے۔ سر سردار شفیق خان لوٹ کے جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے، 4 دن تک سر اس کی لاش اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر پڑی رہی، یہ پھر ڈیوڈ لکھواتے رہے کہ نہیں اس کا تو ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ چلا گیا دنیا سے۔ تو سر انہوں نے تو لوگوں کو دفنانے بھی نہیں دیا، اس قدر ڈینائل کیا آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سر ایک ایک شہید کی کہانی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں، دبئی بھاگ جاتے ہیں، جدہ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ تو سر میرا لیڈر ہے، وہ تو سر میرا لیڈر ہے، میرے کارکنان ہیں، میرے ورکر ہیں، جو سر یہاں پہ ذات پات کو چھوڑ کے سر نظریے کی خاطر ڈی چوک آئے تھے۔
डी चौक आए थे और फिर सर इनकी बेहिसी देखे, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए शहीदों के ऊपर भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ कि तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना बड़ी कि मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मजहब याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े हैं सर, परसों से मैं इनका सर ये इनको मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियां खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे। सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर मुज़ाकरात पे मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है सर, कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठड़ी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें फिर भी हम डायलॉग पे जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी, वे करेंगे। लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर है सर, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सर ये जो आप तरमीमें यहाँ पे करते रहते हैं, हमारे एमएनएस की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके अपने मफाद की, वैसे तो सर पूरे अवान में हमें कोई मिनिस्टर या फार्म 47 वाला वज़ीर आज़म नजर नहीं आता। जी तो नाज़रीन किराम आपने देखा जी मोहतरमा ज़रताज गुल जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही थी अता तारड़ को, और इस बीच शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने भी जो है वो कार्रवाई में हिस्सा लेने की कोशिश की। अलबत्ता उनकी बारी नहीं थी तो स्पीकर ने उनको चुप करवा दिया। तो इस बहस का जो मरकज़ी महवर था वो नाज़रीन किराम 26 नवंबर को जो कुछ डी चौक में हुआ उसको लेकर मोहतरमा ज़रताज गुल जो है वो फिगर्स और डाटा पेश कर रही थी उन लोगों का जिनको अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अता तारड़ जो हैं वो मुसलसल इनकारी हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, और हुकूमत जो है वो मुसलसल इनकार कर रही है कि डी चौक में भी किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मोहतरमा ज़रताज गुल ने उसका बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिस्पॉन्ड करते हुए उनको कहा कि इन लोगों को तो मुसलमान भी कहना जायज़ नहीं है कि ये लोग डी चौक में उसकी रियलिटी को मानने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा जो है डी चौक के वाक़यात के ऊपर गुजरा जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो ज़रताज गुल ने ये कहा कि उनके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात करने का जो है वो फ़ैसला किया, लेकिन ज़रताज गुल साहबा ने अफसोस का इज़हार किया कि मुज़ाकरात को लेकर हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं, हुकूमती वज़रा जो हैं वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने जेल में इमरान खान को जिन सहूलियात से महरूम रखा गया है मौजूदा इंतज़ामिया की तरफ से, उस हवाले से भी उन्होंने जो है वो खुलकर बात की, और उन्होंने कहा कि उनको इस ठंडे मौसम में जो ज़रूरी अशिया हैं जैसा कि हीटर है उससे भी महरूम किया जा रहा है। इसके साथ साथ अहम तरीन नुकता जो उन्होंने जिसकी जन्म तवज्जो मबजूल कराई कि इमरान खान साहब को उनके जो बेटे हैं, उनकी जो फैमिली है उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनसे फ़ोन पे बात नहीं करवाई जा रही। तो नाज़रीन किराम भी अहम तरीन चीज़ें थी जिसके ऊपर असम्बली में खुलकर जो है वो आज बहस हुई।